we can go to the another session of fundamentals of investment. We have already started with the third module, that is approaches to security analysis, and we have discussed two important points. They are fundamental analysis and technical analysis. And we have discussed what is fundamental analysis, and fundamental analysis is a type of broader analysis compared to technical analysis. And in fundamental analysis we are discussing and we are analyzing various factors affecting the international scenario to the business sector itself. And there are 5 important steps in fundamental analysis. They are analyzing the international scenario, and the second one analyzing the Indian economy, third one analyzing the trend of Indian economy, fourth one analyzing the industrial systems, and the last one is analyzing the business, the various factors affecting the business. And these were the 5 important points we have discussed in the previous session. And today we can go to the last 2 important steps in fundamental analysis, that is industrial analysis and business analysis. And we have already discussed 3 important points of fundamental analysis, that is international scenario, economic system, Indian economic system, and analyzing the direction of Indian economic system. And balance 2 steps, that is industrial analysis and business analysis. These are the 2 topics we are going to discuss in this class. And what do you mean by industrial analysis? And before that we have to study what is industry. What is industry and what is the difference between industry and a business? What is industry? Industry means, all of you know what is industry. In your plus 2 classes you have studied what is industry, and in our previous classes also we have discussed what is industry. Industry is a group of similar businesses. Industry is a group of similar businesses. Okay, similar businessuകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? Industry. And in the previous class we have discussed about textile industry. And in this textile industry, it includes all those businesses engaged in the industry of textiles. It's manufacturing, it's weaving, it's dyeing, coloring, at the same time it's trading also. And trading കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലൈക്ക്വൈസ് ദർ ആർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഓക്കെ, ലൈക്ക്വൈസ് സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രീനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ. ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിൾ, അതായത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇന്ന് വലിയ വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കുറിച്ച്, എസ്പെഷ്യലി ടൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ. ടൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ, പ്രത്യേകിച്ചും ഓട് വ്യവസായം നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. ഓടിൻ്റെ, അതായത് പണ്ടൊക്കെ വീട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂഫിംഗ് നടത്തിയിരുന്നത് ഓടുകൊണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം ഇന്ന് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ ഓടിൻ്റെ റൂഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, പലപ്പോഴും അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അലങ്കാര ഓടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്
പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് ആ ഇൻഡസ്ട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. അത് പ്രത്യേകിച്ചും ടൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലവും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറും ഒക്കെ നോക്കേണ്ട ഇൻഡസ്ട്രീസാണ്. സോ അത്രയും പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ലാൻഡും അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ടൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പണ്ട് കാലത്ത് തുടങ്ങാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഇന്ന് അത് വളരെ എന്താ പറയുക ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. എങ്കിലും കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രം അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരെ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഷുഡ് നോ ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻ വിച്ച് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്. അയാൾ ഏത് ഷെയറിലാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയിലാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അനലൈസ്. ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണോ അതോ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജിലാണോ അത് ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റേജിലാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഘട്ടങ്ങൾ, സ്റ്റേജസ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് സ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ദർ ആർ മെയിൻലി 4 important stages in industry and they are: the first stage is pioneering stage or it's a growth stage എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, വിളിക്കാം. ആൻഡ് the second stage is also known as expansion stage. After pioneering, after introducing all these things to the customers and after attaining a good demand and supply, all these things, we can go to this industry will go to or enter into the next stage, and that stage is known as the expansion and growth stage. And in this stage all the things, all the modification and modernization activities can be done by the industries, and after that the industry will be stagnant for some years and for some periods, and after that the decay stage will begin. Decay. So these are the 4 important stages in the industry life cycle, and you have studied product life cycle. Okay, product life cycle നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ആ പേരുകളോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിലുണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പയനിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് substitute products are coming, substitute ventures and substitute businesses are coming to the industries. All those businesses are flourishing and there is a healthy competition between them. ഓക്കെ, ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിനോട് ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു. അത്യാവശ്യം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എല്ലാ ബിസിനസ്സുകൾക്കും, ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഒരേ രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഏൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് റിസർച്ച് വർക്ക്, പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോഡക്ട്സുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി അവരിൽ കൈവരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഏത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, പയനിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ആൻഡ് ഈ ഒരു പയനിയറിംഗ് സ്റ്റേജിനോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ്. ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പയനിയറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, it will result in modification, expansion, and as per the researches conducted in the first stage itself, we may have found out
new products. പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ എവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്? സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ, ആഡിങ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ്, പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ മിക്സ് നമ്മൾ എണ്ണം കൂട്ടുന്നു, ലൈനുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിലും കൂടുതൽ പ്രോഡക്ട്സും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രസ്സും കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് എനി പ്രോഡക്റ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ്. നമുക്ക് എത്ര കാലം നമുക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണെന്ന്. ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അതായത് ടൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കാലം അതിന് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതേസമയം പിന്നീട് വന്ന കുറേ മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങളെ അതിന് അതിജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്തിലേക്ക് പോയത്? ആ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റേജ് അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വീണ്ടും അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാതിരുന്നത്? സാധിക്കാതിരുന്നത്. അല്ല, ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവൈസേഷൻസ്, ഒരുപാട് ടെക്നിക്സ്, ഒരുപാട് മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആസ് എ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രി, എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റും എല്ലാ ബിസിനസ്മാനും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ആ ഒരു വലിയൊരു കടമ്പ എന്ത് ചെയ്യാൻ, തരണം ചെയ്ത് പോകാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ, ഒരു മരവിച്ചൊരു അവസ്ഥ, അതാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാച്ചുറേഷൻ വിതൗട്ട് സോ മച്ച് ചേഞ്ച്. വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദർ ഈസ് സപ്ലൈ, ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഈവൺ ആഫ്റ്റർ a heavy we are incurring, if we have incurred a heavy expenditure on promotion, on advertisement, it is not possible to maintain, or it is not possible to acquire a growth in that particular field. So that is the peculiarity of a saturation or stagnation state. Stagnant ആയിട്ടിരിക്കുക, വലിയ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ അത് അതേപടി തന്നെ ഗ്രോത്ത് അക്വയർ ചെയ്തു. ആ ഒരു ഇതിൽ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്തു, പക്ഷേ പിന്നീട് അതിനൊരു മാറ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത ആ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് എത്ര നാൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയോ അത്രയും നല്ലത്, ആരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതേസമയം പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, ആ ഡിക്കേയിലേക്ക് പോകും. അതായത് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്കേ സ്റ്റേജാണ്. ഡിക്കേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്കറിയാം. നശിച്ചു പോവുക. ഒരു പ്രത്യേകിച്ചും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഴുകി തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നശിച്ചു പോയി. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തരുത് അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തരുത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആയാലും, അതായത് ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താതെ നോക്കണം. ബിഫോർ ദാറ്റ് they should take the necessary step to withdraw their products from the market. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ അവർ തന്നെ they should prepare for the closure of their business concern. അവരുടെ ബിസിനസ് കൺസേൺസ് പൂട്ടിപ്പോവാൻ അവർ തന്നെ തയ്യാറാവണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പൈസയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്ത് പോവുക, വേസ്റ്റായിട്ട് പോവുക. ലൈക്ക്വൈസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓൾസോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ പ്രോസ്പെറിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആസ് എ പേഴ്സൺ, ഇൻവെസ്റ്റർ. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്റ്റേജസിൽ നിന്നും എന്താണ് അയാൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ഡികെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനിരിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശക്തി ആര് കാണിക്കേണ്ടതാണ്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് കാണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തിനായാലും ഈ സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ വല്ലാതുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത് കണ്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഗ്രോത്ത് അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നടത്തേണ്ടത്. Okay, and in the previous class we have studied that there are various types of investors, especially growth investors and value investors. അല്ലേ, ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will invest in shares or security of different companies only after that company attains their growth. ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ.
and after the growth is over or growth stage is over, they will withdraw their ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ ഷെയർ വിറ്റ് കളയും, അവർ ആ സെക്യൂരിറ്റി വിറ്റ് കളയും, അവരത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരും. അങ്ങനെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് ദർ ഈസ് വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സാണ്. റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫ്രം ദ പൈനിയറിങ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് മുതൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ്, അതൊക്കെ എന്താ പറയുക, അത് സഹിക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലുണ്ടാവുന്ന ഹയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ഭാഗമാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റേജിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു സച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മരവിപ്പ്, അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സും അവരെന്ത് ചെയ്തോളും, സഹിച്ചോളും. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വെൽഫെയറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനിയറിങ് ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, ഇങ്ങനെ പൈനിയറിങ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പൈനിയറിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും, എക്സ്പാൻഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡികെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഡ്യൂറേഷൻ, എത്ര കാലം, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദി 4 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് stages of industry life cycle. And next we can go to next topic of industry analysis, that is, what are the different types of industries? What are the different types of industry? And mainly there are 3 types of industry on the investor's point of view, not based on any other classification, but based on the classification on the investor's point of view. It can be classified into 3, and they are growth industry, cyclical industry, and the next one is a defensive industry. These are the 3 important industries on the basis of investors' point of view, and they are, first one is growth industry. Growth industry means comparing to the economic average of growth, these industries will grow in a higher rate. കുറച്ചും കൂടി റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് അത് ഗ്രോ ചെയ്യും. അതായത് മൊത്തം നമ്മുടെ ആഗോള അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രത്തോളം എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ, എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ടോ, ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റേറ്റിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്, ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് കുറച്ചും കൂടി കാലം അതെന്ത് ചെയ്ത് പോവും, നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ആ ഒരു ലെവല്, ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരുത്താതെ, വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ കുറച്ച് കാലമെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെക്യൂറായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്കണോമിക് ആവറേജിനേക്കാളും റേറ്റ് കൂടുതൽ, എക്കണോമിക് ആവറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അതായത് നമ്മൾ നാഷണൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കും എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും, ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി, സിമെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് എമൗണ്ട്, ഒരു ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ആവറേജ് റേറ്റിനേക്കാളും മുൻപിൽ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുക, ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി, അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്രോത്ത്, അത്രയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി. Especially this cement industries are can be termed as growth industry, like paper industry, FMCGs. What do you mean by FMCG?
fast moving consumer goods, and the goods we are purchasing in a routine manner, that is FMCGs, and all these FMCGs are growth industries. അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നശിച്ചു പോകുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്റ്റാഗ്നന്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ആവുക എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ the investor can securely invest in this growth industries. And then what do you mean by cyclical industry? Cyclical industry means they will go, these industries will go in the same rate of economic or national industry development. നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എത്ര റേറ്റിനാണോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതേ റേറ്റിന് തന്നെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പോവുള്ളൂ. അതേ റേറ്റ് തന്നെ, അതായത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലും ഇല്ല അതിനേക്കാളും കുറവില്ല. മൊത്തത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആ റേറ്റ് തന്നെ എവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുക, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, സൈക്ലിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്. സൈക്ലിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, സൈക്ലിക്കൽ എന്നുള്ള പേര് വരാനായിട്ട് കാരണം ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ്, ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ചേഞ്ചസ് ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ് ആസ് എ ഹോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എന്തിൽ മാറ്റം വരും, പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാറ്റം വരും, ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരും. ആ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അതേസമയം ആർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കാം, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഗുണകരമായിരിക്കാം. അതായത് ഗ്രോത്ത് കൂടുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവും, ഗ്രോത്ത് കുറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. ആ ഒരു കുറവ് കൂടുതലിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറവിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, റിസ്ക് അവേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും, അവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വിരോധമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം ഗ്രോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രോത്ത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതും കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസും, ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രീസും സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒരു പരിധിവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണ്. അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫെൻസീവ്. ഈ പേരുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം. ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡിഫെൻസീവ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെയർസ്, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫെൻസീവ് ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻസീവ് സെക്യൂരിറ്റികൾ. അതായത് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വളരെ പെട്ടെന്ന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ളത്, അതാണ് ഡിഫെൻസീവ്. പ്രതിരോധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ആവാത്ത, അഗ്രസീവ് അല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്. എത്ര മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും, ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്കൽ ഇത് നമ്മുടെ നാഷണൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഭയങ്കര കൂടുതൽ ഇതിലായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. അതേസമയം ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എക്കണോമിയിൽ എത്ര മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും അത് കാര്യമായിട്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം ഇറ്റ്സ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി. ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും നാഷണൽ ലെവലിൽ, അതേസമയം ആ ഗ്രോത്ത് എവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല, നമ്മുടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഗ്രോത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ, അത് കാര്യമായിട്ട് എന്തിനെ ബാധിക്കണമെന്നില്ല, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ബാധിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അധികമൊന്നും വേണ്ട, അതേസമയം വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു ആവറേജ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു എന്താ പറയുക മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫെൻസീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, എൻട്രി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ
ഇങ്ങനെ എക്കണോമിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് എക്കണോമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോളം അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്രത്തോളം അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ 3 തരം ഇൻഡസ്ട്രികളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 തരം പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി. ഗ്രോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിനേക്കാളും കൂടുതൽ റേറ്റിൽ അത് എന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കും, എന്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, ഗ്രോത്ത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇത്തിരി കൂടി എന്താ പറയുക, അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം രണ്ടാമതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ കണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. സൈക്ലിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രത്യേകത ആസ് പെർ എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരിക, അതിനെ സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതേസമയം മൂന്നാമത്തത് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫെൻസീവ് ആണ്. വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ചും എസെൻഷ്യൽ ഗുഡ്സ്, എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റീസ്, മെഡിസിൻസ്, അതാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലധികം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 3 important types of industry. And the next one is industry characteristics. As an investor, he has to analyze certain important minute characters of industries before his money is invested in a particular industry. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? എസ്പെഷ്യലി ദ ഡിമാൻഡ്, the supply, the competition, the tightness of competition, the price existing in the market, the availability of raw materials, the managerial competency, managerial efficiency. All these matters should be looked into before the investment, and these factors can be listed out, and there are mainly 7 important factors as industry characteristics, and they are: the first one is demand and supply. Demand and supply. And എന്ത് പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഒരു മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ, അതിൻ്റെ പ്രോസ്പെക്റ്റ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഡിമാൻഡ്, സപ്ലൈ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വിൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രി. അല്ലേ, എത്രത്തോളം അത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു cater to the demand of the consumers, then there is no need of such an industry in the market. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്, അല്ലേ. ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്കത് സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സപ്ലൈ ഒരുപാടുണ്ട്, ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡിമാൻഡ്, ദെൻ അങ്ങനെയും കാര്യമില്ല. അതേസമയം ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ഡിമാൻഡും സപ്ലൈ തമ്മിൽ ആസ് പെർ ദ വിഷസ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദി ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ആസ് പെർ ദി ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ, ദ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഗുഡ്സ് and it should be delivered to the consumers in time and without any hindrances, without any problems, and at the same time they should be able to satisfy the consumers' needs. Then this demand and supply will work together, and it will result in the growth of the industry, and it will be beneficial to the industrialist as well as to the consumers. And if for an investor, if we are going to invest money in a particular industry, we should analyze the demand and supply characteristics of that particular industry. അവർക്ക് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മാനാണത് നോക്കേണ്ടത്. എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, കൺസ്യൂമറുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ്, പ്രിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ബിസിനസ് മാനാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹി ഷുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഷൂസ് ഓഫ് ബിസിനസ്മാൻ. ബിസിനസ്മാൻ്റെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ആരും മാറണം, ഇൻവെസ്റ്റർ മാറണം. എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കണം സപ്ലൈ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഡിമാൻഡ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അത് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ
എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അയാളുടെ പൈസ പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോമ്പറ്റിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. എത്രത്തോളം ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കോമ്പറ്റീഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുഡ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹോർലിക്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലാൻ ഹോർലിക്സ് ലൈക്ക്വൈസ് ബൂസ്റ്റ് അല്ലേ, അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ. ആ കോമ്പറ്റീഷൻ ദർ ഇസ് എ ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ബോത്ത് ദ ബ്രാൻഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡുകളെ അത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവിടെ ഡിഫീറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും ഒരേ സമയം അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ ആ ഹോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കും. അതേസമയം കട്ട് ത്രോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോപ്പുലറൈസ്ഡ്. അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക, ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആവുന്നതും ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. വിതിൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആ ഒരു ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതാണ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മറ്റേ ആളെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കട്ട് ത്രോട്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. സോ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ മൊത്തം ബിസിനസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ബിസിനസ്സുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഏത് ബിസിനസ്സാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി മുന്നേറി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർമനൻസ്. How long these products can be kept permanent and there will be a permanent demand from the consumers. എത്രത്തോളം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടൈൽ ഫാക്ടറിയുടെ അവരുടെ ടൈൽസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ദിനം പ്രതി കുറഞ്ഞു വന്നു. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ പോരായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് കൊള്ളില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു റീസൺ? ന്യൂവർ ടെക്നോളജീസ്, ന്യൂവർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയതിനെ എന്ത് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു, തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത് ആരെയും അവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്താനിട. അപ്പം എത്രത്തോളം അതിന് പെർമനൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചിന്തിക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 1-2 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ക്യാമലിൻ്റെ ഇങ്ക്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ക് ഉപയോഗിച്ച്, മഷി ഉപയോഗിച്ച് പേന എഴുതുന്നവരുടെ വളരെ അതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ പണ്ടത്തെക്കാളും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണം വളരെ എന്ത് ചെയ്തു വന്നു, കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ആരുടെയും കുറ്റമൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ്, അപ്പോൾ അവർക്കത് അത്രയും നാൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലോ പേന യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലോ അതിന് താല്പര്യം എന്ത് ചെയ്തു, കുറഞ്ഞു വന്നു. എങ്കിലും റയറായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇന്നും അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എത്രത്തോളം പെർമനൻസ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ആ ഡിമാൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റിൽ എത്രത്തോളം സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എത്ര കൊല്ലം, എത്ര ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൂടി ആര് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റർ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് ലേബർ കണ്ടീഷൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു സാധാരണ ബിസിനസ് പേഴ്സൺ ആണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്ററോട് ചിന്തിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനെക്കുറിച്ച്? ലേബറേഴ്സ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ എഫിഷ്യൻസി. എത്രത്തോളം ലേബറേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്കിൽഡ് ലേബറേഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ആ ഇൻഡസ്ട്രീനെ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇനെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറേഴ്സ്, ഇൻകേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേബറേഴ്സ്, പുതിയ ടെക്നോളജിയെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലേബറേഴ്സ്. സോ എത്രത്തോളം അവർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺസേൺ. സോ അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയോട് ഗവൺമെൻറ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം
എങ്ങനെയാണ് അവർ എത്രത്തോളം പുതിയ പുതിയ സബ്സിഡീസ്, പുതിയ പുതിയ ഇന്നൊവേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പുരോഗമിച്ച് വരും. അതേസമയം ഗവൺമെൻറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ അവർ ഡിക്കേ ആവാനുള്ള ഒരു ഡിമിനിഷിങ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്കിലും അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഇന്ന ഗവൺമെൻറ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടേത് ഒരു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുള്ളൊരു സംസ്ഥാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെന്ത് നയമാണ് കൊണ്ടുവരിക, അനുകൂല നയം കൊണ്ടുവരുമോ പ്രതികൂല നയം കൊണ്ടുവരുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും വി ക്യാൻ മേക്ക് എ പ്രഡിക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഗവൺമെൻറ്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷുഡ് ബി അനലൈസ്ഡ്. ലൈക്ക് വൈസ് സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സപ്ലൈ എത്രത്തോളം സപ്ലൈ ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവിടെയുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയുക, ബിസിനസ്മാൻ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റർ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു അവസ്ഥ അല്ല. അപ്പം അത്രയും ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബ്രോഡറായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. റോ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഗുജറാത്തിൽ ലെതർ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലെതർ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ആ ഒരു തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളൊരു റീസൺ അവിടെ ലെതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാം. മെയിൻലി മൃഗങ്ങളുടെ തോല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ലെതർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുജറാത്തിൽ അങ്ങനെ കില്ലിങ് ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ തോല് ഉരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവരെന്ത് ചെയ്തു, ബാൻ ചെയ്തു. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ മൊത്തം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആകെ ആ ഒരു ഇത് വരികയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലെതർ ഫാക്ടറീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ലഭ്യമല്ലാതെ വരികയും തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അതിനുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ സപ്ലൈ ഈസ് ഓൾസോ തിങ് ഓർ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ. ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ. ദ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി. കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക പ്ലാന്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, യു നോ ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ദേ ആർ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. അല്ല, അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, എന്താണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും. ചിലതിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. അപ്പം അതിന് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പെർമനൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, എസ്പെഷ്യലി കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഇൻ പ്ലാന്റ്, മെഷീനറി, അസെറ്റ്സ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അതേസമയം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ വേരിയബിളായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള കോസ്റ്റാണ് അവിടെ ഇൻകർ ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നു, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്ര വേണ്ടി വരുന്നു, ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനെ സഹായിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പ്രൈസിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ഇൻഡസ്ട്രി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ 3 ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചത്. അതിലൊന്നാമത് ഇൻഡസ്ട്രി ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ 4 സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികളുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എസ്പെഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് റിസ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും റിസ്കിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻഡസ്ട്രിയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നും
താഴേക്ക് ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനാരിയോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. And Indian economical factors, there are so many factors to be analyzed in Indian economical factors. നമ്മളതൊരു പരിധിവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ത്രൂ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി സർവേസ്, by analyzing the observations of famous and experienced persons, especially in government services, and by using various indicators like leading indicators, lagging indicators, and coincidental indicators, and how we can analyze the trend of our economy. എങ്ങനെ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സിലെ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് to the future years how it can be projected. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ 3 സെക്ഷനുകളായിട്ട്. നാലാമത്തേതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു തീർന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് അഞ്ചാമത്തേതാണ് ബിസിനസ് അനാലിസിസ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലെവൽ അനാലിസിസ്, രണ്ട് ടേംസ് പറഞ്ഞാലും ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച്, ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വന്നു, വലിയൊരു ബ്രോഡ് ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പനി ലെവൽ അനാലിസിസ്. ആൻഡ് കമ്പനി ലെവൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അവിടെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട 1-2 സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അനാലിസിസ്. കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് can also be interpreted also through various measures and through various calculations like ratio analysis, fund flow analysis, cash flow analysis, trend analysis, common size statement. Likewise, there are so many measures to analyze the financial statements. And the main financial statements, there is profit and loss account and balance sheet. And the figures in these statements are not complete in itself. It should be completed, and its meaning should be interpreted by using these various measures. And especially the ratio analysis, it's a good and very effective measure to analyze the financial statements. And there are so many types of ratios like profitability ratios, solvency ratios, and efficiency ratios, etc. And through these ratios we can analyze and we can interpret the various figures in the financial statements. Okay, and the balance topics we can discuss in the next class. And we are at the last stage, that is company level analysis. Okay, thank you.